Hi, hello viewers. This is B. Muralidhar, Assistant Professor of Public Administration, Kakatiya Government College, Hanamkonda, District Warangal Urban, Telangana State. Welcome to my channel. This is the part of video lessons for Government Degree College students of Telangana. I would like to present a topic on public private administration. This topic is meant for BA first year, first semester students only. In our earlier class, we discussed about the public administration, the term meaning and their definitions. Today, we are going to discuss about the public administration, private administration. Here, we are discussing about what is public administration and what is private administration, as well as the scope of public and private administration, as well as the nature of public and private administration, as well as similarities between the public and private administration, as well as difference between the public and private administration. This is the important topic one because student of public administration must know the difference, or he can differentiate between the public administration and private administration. So we can discuss about this today. Before entering into the topic, we must know about the what is public administration. Public administration is the specialized branch of administration and deals with the public policies and programs, government functions, and providing of various services to the general public. As we discussed in earlier our topics, public administration as an activity, it is much older than the civilization, as older as than civilization. But as a discipline or field of study, it has only the 130 years of history. First time Woodrow Wilson carried out an essay on administration, that is study of administration, which is leads to develop public administration as a discipline, as a special branch, which all means what is public administration. If we can look at it, public administration is the specialized branch of administration. We can differentiate the administration as public administration as well as private administration. Specifically, public administration means it deals with the public policies which is formulated by the assemblies or by the representatives of the people, and it is also deals with the implementation of programs and as well as implementation of government functions. Public administration also deals with providing various service to the
public, because today every nation itself is declared as a welfare states. In welfare states, every government should bring many programs, many welfare schemes, and many development programs for their people. So it is a special activity, and it deals with the public policies, functions, service to the people. ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం తయారు చేసే విధానాలు, వాటిని అమలు చేసే ప్రక్రియ, ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు, ప్రజలకు అందించే వివిధ రకాల సేవలు, వీటన్నిటినీ కూడా మనం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ itself, it includes with three branches of government like executive branch, legislative branch, as well as judicial branch. So here a distinctive feature of public administration is it has three organs or three elements. Through these three elements or three organs, government functions. But whereas in private administration there is no three organs like executive, legislative and judicial. So it is the distinct feature of public administration. Next we are going to learn about the private administration. Private administration refers to the management of private organizations, usually business entities. It is carried out by the private individuals or a group with an aim to earn profit usually. Public administration is in a large activity, but where it is concerned to private administration, it is like very small organization, and it is related to only single person or group of people. The group of people or the single person, their main motto or their main objective is to earn profit. That is the only motto for the private administration. ఇక్కడ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇది వ్యాపారానికి సంబంధించింది. ఇది ఒక వ్యక్తి లేదా కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క సమూహం చేత నిర్వహించబడుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం లేదా ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం లాభాలను ఆర్జించడమే దీనికి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. కానీ ప్రభుత్వ పాలనకు లాభాల ఆర్జన ముఖ్య లక్ష్యం కాదు. ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజల అభివృద్ధి, ఈక్విటీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక వ్యక్తి లేదా కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క సమూహం, వాళ్ళు నిర్వహించేటువంటి కార్యకలాపాలు, తద్వారా వాళ్ళు ఆర్జించేటువంటి లాభాల గురించి నిర్వహించేదే మనం ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. హియర్ వీ హ్యావ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డీల్స్ విత్ పబ్లిక్ పాలసీస్, స్టేట్ అఫైర్స్, గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్ and providing of various service to the general public. As we discussed in earlier, public administration is deal with the implementation of public policies, managing of state affairs, as well as doing government functions, and also providing the welfare schemes for the public. This is the main motto of public administration.
as well as, but private administration deals with the management and operations of private organizations, usually business entities. ప్రభుత్వ పాలన ప్రజలకు సంబంధించిందైతే ప్రైవేట్ పాలన అనేది కొంతమంది వ్యక్తులు లేదా ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రయోజనాలను చేకూర్చడానికి, అంటే ఆ వ్యక్తికి లాభాలను సంపాదించి పెట్టడానికి ఉద్దేశించిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Then we are going to look about the scope of public and private administration. Public administration operates in the governmental setup, while private administration operates in the non-governmental setup. It is very clear that public administration has its distinction or its feature. It's work with the government, but whereas concerned for private administration, there is no involvement of prior government. It is specifically related to only private people or group of individual people or a single person. So we can came to know public administration scope is very wide than private administration. Public administration deals with the people living in the territory. Public administration look after for the people living in the territory and their needs and their demands. It has tried to fulfill the aspirations of the people, but here, so it is works in the government setup, but private administration operates in the non-governmental setup. Here there is no concern, there is no large concern with the people. There is no need to look after for the people. There is no need to fulfill the aspirations of the people like public administration. So its scope is very limited. Its scope is very limited than public administration, because public administration has its functions like policy formulation, policy implementation, implementation of programs, implementation of schemes, providing amenities, facilities, basic needs. But whereas concerned with private administration, there is no need to do all these works. It only work for the profit for the stakeholders or the owner of the organization. So its scope is very limited, but public administration has a wide range of scope. It can control the private administration also with its legal and legal orders or legal regulations. So it is very bigger than the private administration. So here we can clear about the scope of public and private administration. But we can find some similarities between public administration and private administration. మనం ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనకు ప్రైవేట్ పాలనకు దాని స్వభావంలో దానికి ఉన్న లక్షణాలలో, వాటి మధ్య ఉన్న లక్షణాలలో స్పష్టమైనటువంటి తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటి లక్ష్యాలలో స్పష్టమైనటువంటి తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటి స్వభావంలో స్పష్టమైనటువంటి తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆ రెండు రకాల పాలనలు కూడా కొన్ని సామీప్యాలను, కొన్ని సారూప్యతలను కలిగి ఉన్నదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎన్ యూనివర్సల్ ఫెనామినా. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎన్ universal activity.
పాలన అనేది ఒక సార్వజనీనమైనటువంటి అంశం. పాలన అనేది ప్రభుత్వానికే సంబంధించింది కాదు. పాలన అనేది ఒక కుటుంబం నుంచి మొదలుకొని సమాజము, రాష్ట్రము, దేశము, ప్రపంచం, ప్రతి చోట కూడా, ప్రతి రంగంలో కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఒక దేవాలయాల నిర్వహణ కానీ, ఒక బ్యాంకు నిర్వహణ కానీ, విద్యా సంస్థల నిర్వహణ కానీ, ప్రతి చోట కూడా పాలన అనేది ఉంటుంది. సో హియర్ హ్యావ్ వన్ సిమిలారిటీ విత్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ some features are same in the public and private administration. Those are fundamental theories and process are same in the public and private administration. Because every organization needs an administration. Without administration, any organization can exist. Any organization can't operate its activities. సో ప్రతి వ్యవస్థ కూడా పాలన అనేది లేకుండా అది తన ఉనికిని కొనసాగించలేదు, తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించలేదు. అందుచేత ఏ పాలనకైనా కొన్ని ప్రాథమికమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు, భావనలు అనేవి వర్తిస్తాయని, అందులో భాగంగానే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా తప్పకుండా అవి పాలనకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని దృక్పథాలను, సిద్ధాంతాలను కలిగి ఉండడం అనేది సర్వసాధారణం. కాబట్టి అవి రెండూ పాటించే సిద్ధాంతాలు కానీ, అవి రెండూ పాటించే దృక్పథాలు కానీ దాదాపుగా ఒకే విధంగా ఉండే అవకాశాలు ఎంతో తక్కువ తేడాలు ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్కువగా వాటి మధ్య సామీప్యతలు ఉండడం అనేది సర్వసాధారణం. ఇక రెండవ సారూప్యత ఏంటంటే బెస్ట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ రిసోర్స్. అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇన్ ఎవ్రీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, whether it is public or private, it has one goal to utilize the available resource in a optimum level. ప్రభుత్వ పాలన అయినా, ప్రైవేట్ పాలన అయినా ఆ వ్యవస్థలు తమకున్నటువంటి వనరులను గరిష్టంగా ఉపయోగించుకునేటువంటి లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ విషయంలో కూడా, వనరుల వినియోగ విషయంలో ప్రభుత్వ పాలనకు, ప్రైవేట్ పాలనకు తేడా ఏం లేదు. అవి రెండూ కూడా ఉన్న వనరులను అత్యుత్తమంగా ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. థర్డ్ సిమిలారిటీ, మూడవ సామీప్యత ఏంటంటే అచీవింగ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. బోత్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్, they have to strive for achieving effectiveness and efficiency in their organizations. ప్రభుత్వ పాలన అయినా, ప్రైవేటు పాలన అయినా అవి రెండూ కూడా తమ పాలనా వ్యవస్థలో, తమ యంత్రాంగంలో ప్రభావశీలతను, ఎఫిషియన్సీని, కార్యసాధకతను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఒక బెస్ట్ అవుట్పుట్ను ఇవ్వడానికి అవి ప్రయత్నం చేస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద థర్డ్ పాయింట్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫోర్త్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. బోత్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. Both the parties should have concentrate and also strive for achieving the objectives of organization. ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనకు, ప్రైవేట్ పాలనకు కూడా తమ లక్ష్యాలను సాధించాలనే, లేదా తమ లక్ష్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం అనేటువంటి
కార్యక్రమం అది ప్రభుత్వ పాలన అయినా ప్రైవేటు పాలన అయినా రెండింటికి వర్తిస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రభుత్వ పాలనకు ప్రైవేట్ పాలనకు మధ్య సామీప్యత ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అవి రెండు కూడా దాదాపు వాటి పనితీరులో కానీ పనిచేసే విధానంలో కానీ ఒకే విధంగా వ్యవహరిస్తాయి. కానీ తేడా ఎక్కడంటే వాటి మధ్య ఉన్న లక్ష్యాల్లో మాత్రమే తేడా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ప్రభుత్వ పాలన ప్రజలందరి సంక్షేమం, ప్రజలందరి ప్రయోజనానికి కోసం పనిచేస్తూ ఉంటే, ప్రైవేట్ పాలన పెట్టుబడి పెట్టిన పెట్టుబడిదారుడికి, యజమానికి లాభాలను ఆర్జించేటువంటి ప్రయోజనం లక్ష్యంతో పనిచేస్తాయి. కేవలం వాటి లక్ష్యాలలో మాత్రమే తేడా ఉండి మిగతా అన్ని రకాల కార్యకలాపాలలో, నిర్వహణలో, పనితీరులో అవి రెండు ఒకేలాగా వ్యవహరిస్తాయని చెప్పుకోవడంలో మనకి సందేహం కూడా అవసరం లేదు. కేవలం వాటి లక్ష్యాలలో మాత్రమే తేడా కలిగి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నేచర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వాటికి ఉన్నటువంటి స్వభావం, ప్రభుత్వ పాలన, ప్రైవేట్ పాలన, వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి స్వభావం, వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి స్వభావంలోని తేడాలను మనం గమనించినట్లయితే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ చాలా తేడాలు మనం రాసుకున్నాం. దాదాపు 3 రకాలైనటువంటి స్వభావాల గురించి మనం ఇక్కడ చర్చించబోతున్నాం. మొదటిది కవరేజ్. అది ఎంతవరకు ఏ విషయాలను పట్టించుకుంటుంది అనేది కవరేజ్కి సంబంధించింది. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దాని యొక్క ప్రభావం, దాని యొక్క పనితీరు దేశంలోని మొత్తం ప్రదేశానికి వర్తిస్తుంది. అదే ప్రైవేట్ పాలన అయితే it spreads over a number of national jurisdictions or a very small office, whereas public administration covers all the territory in the nation or in the country. దేశంలో ఉన్న అన్ని భౌగోళిక ప్రాంతాలకు దాని యొక్క పాలన వర్తిస్తుంది ప్రభుత్వ పాలనలో. అదే ప్రైవేట్ పాలనలో మాత్రం కొన్నిసార్లు అది వేరే దేశాల్లో కూడా పనిచేస్తూ ఉండవచ్చు, లేదా ఒక్క రూములో చిన్న ఆఫీస్కే పరిమితం కూడా కావచ్చు. కాబట్టి ఈ విధంగా వాటి యొక్క కవరేజ్లో కూడా తేడా ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ టైమింగ్. అది పనిచేసే కాలాన్ని గురించి మనం చూస్తే, ప్రభుత్వ పాలన ఇట్ వర్క్స్ 24/7 365 days. వితౌట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దెర్ ఈజ్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. అంటే ప్రభుత్వం అనేది ఎప్పటికీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఏ ఇతర కారకాలతో సంబంధం లేదు. అంటే అధికారంలో ప్రభుత్వాలు ఉన్నా, ప్రభుత్వంలో అది రాజకీయ నాయకులు అధికారంలో ఉన్నా, రాజకీయ నాయకులు అధికారంలో లేకున్నా ప్రభుత్వ పాలన అనేది నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది అదొక దానికి ఒక పరిమితి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు కేవలం సాయంత్రం వరకు, రాత్రి వరకే పనిచేస్తాయి. అదే ప్రభుత్వ పాలన అనేది నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. ప్రజల యొక్క డిమాండ్ల మేరకు అది ఏ క్షణానైనా, ఎప్పుడైనా స్పందించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్ ద కన్సర్న్ విత్ ద టైమింగ్. అప్రోచ్ ఇన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అప్రోచ్ చూస్తే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ని కలిగి ఉంటుంది.
పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అందులో పనిచేసే వ్యక్తులంతా కూడా వివిధ రకాల హోదాలు, అధికారాన్ని కలిగి ఉండి ఒక బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ను, ఒక ఉద్యోగి స్వామ్య లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారు. కానీ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పనిచేసే ఆ ఎంప్లాయీస్, ఆ ఉద్యోగులకు ఆ బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ ఉండదు. దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఎంప్లాయీస్. దే జస్ట్ లైక్ ఎగ్జిస్ట్స్ అప్ టు లైక్ ఆఫ్ ద ఓనర్. ఆ ఓనరు కోరుకున్నంత కాలమే వాళ్ళు అందులో కొనసాగుతారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ ఉద్యోగి స్వామ్య లక్షణం అనేది ఉండదు ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో. కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పనిచేసే అధికారులకు ఒక బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ అంటే దే ఆర్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ దే ఇంప్లిమెంట్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ద పీపుల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్. ఈ బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ అనేది ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉండకపోవచ్చు. ఇక టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్లో చూస్తే గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టేకప్ ద వేరియస్ యాక్టివిటీస్ లైక్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్, గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్, హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇట్లా మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఒకవైపు వెల్ఫేర్, ఇంకోవైపు డెవలప్మెంట్, ఇంకోవైపు పాలసీ ఫార్ములేషన్, పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇట్లా చాలా వరకు అనేక రకాల కార్యకలాపాలు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉంటాయి. అండ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇట్స్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ and its activities also depends upon the division of labor, and also it depends upon the core competency. అంటే వాళ్ళ సామర్థ్యాలపైన ఆధారపడి వాళ్ళు పనిచేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఓరియంటేషన్. వాళ్ళ యొక్క దృక్పథం ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రభుత్వ పాలనకు వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ కలిగి ఉంటే, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓరియంటేషన్ కలిగి ఉంటే, సర్వీస్ మోటో ఓరియంటేషన్ కలిగి ఉంటే, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఓరియంటేషన్ కలిగి ఉంటారు. ఇక్కడ సర్వీస్ మోటో, వెల్ఫేర్ మోటో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉంటే, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ద మోటో మేకింగ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మోటో ఫర్ ద ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Next one is objective. Public administration always try to give a best service to the people. Best service, best amenities, best facilities, best education, best health infrastructure. This is the objectives may have the public administration. ప్రభుత్వ పాలనకు ప్రజల సంక్షేమం, ప్రజలకు సేవలు అందించడం, ప్రజల యొక్క సౌకర్యాలను కల్పించడం అనే ఒక లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంటే, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాభాలను పెంపొందించుకోవడం, భాగస్వాములకు లాభాలను అందించడమే అదొక లక్ష్యంగా కలిగి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. నెక్స్ట్, 7th వన్ ఈజ్ స్కోప్ డిటర్మినేషన్. నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఎంతవరకు ఉంటుంది అని మనం చూస్తే, ప్రభుత్వ పాలన అనేది దాని యొక్క పరిధి అనేది ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు రూపొందించేటువంటి చట్టాలు, నియమాలు, నిబంధనలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. దాని పరిమితి లేదా దాని పరిధి లేదా దానికి ఉన్నటువంటి అధికారం. వెరాజ్ అబౌట్ ద ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, its scope or its function or its activities are only depends upon the owner of the organization. ఆ సంస్థ యొక్క యజమాని పైన ఆధారపడి దాని యొక్క కార్యకలాపాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. అదే ప్రభుత్వ పాలన మాత్రం ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు రూపొందించి, ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేసే ఆదేశాలపైన ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు, వాటి యొక్క పరిమితులు, వాటి యొక్క పరిధి ఆధారపడి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్కోప్ డిటర్మినేషన్. ఇక లీగల్ స్టేటస్ విషయంలోకి వస్తే,
మెనీ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో ప్రభుత్వ పాలన పనిచేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అది ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా చూసేటువంటి బాధ్యతతో కూడినటువంటి కార్యకలాపాలను నిర్వహించవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. అంటే ప్రభుత్వ పాలన దాని కార్యకలాపాలన్నీ చట్ట పరిధిలోకి, న్యాయ పరిధిలోకి వస్తాయి. దాంతోపాటు ప్రతి పౌరుణ్ణి సమాన దృష్టితో చూడవలసినటువంటి బాధ్యత, సమానత్వాన్ని పాటించవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వ పాలన పైన ఉంటుంది. కానీ ప్రైవేటు పాలనకు అవేవి అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎక్కువ చట్టాలు, నిబంధనలు దాని పనిని ప్రభావితం చేయవు. మోరోవర్, వినియోగదారుల పట్ల అది సమాన దృష్టిని, అందరినీ సమానంగా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత దానికి ఉండదు. ఇది వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక అథారిటీ విషయంలోకి వస్తే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దాని యొక్క అథారిటీ వెరీ హై అథారిటీ. ఇట్ ఎంజాయ్స్ మోర్ అథారిటీ ఓవర్ ద పబ్లిక్, ఓవర్ ద జనరల్ పబ్లిక్. Whereas come to the private administration, it has very limited authority. It has its authority only on their employees only. But come to the public administration, it has very wide range of authority. It enjoys and it controls and directs the people who are living in the nation. దేశంలో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిపైన దానికి అధికారం ఉంటుంది. ఆ అధికారం అందరికీ వర్తిస్తుంది. దాన్ని అందరూ కూడా పాటించవలసి ఉంటుంది. కానీ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయంలోకి వస్తే దాని యొక్క అధికారం చాలా తక్కువ, చాలా పరిమితమైన అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎక్కువలో ఎక్కువ దానికి ఉండే అధికారం ఏంటంటే తన సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులపైన అది అధికారాన్ని చెలాయిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇక డిసిషన్ మేకింగ్ విషయంలోకి వస్తే, నిర్ణయాధికారం, ప్రభుత్వ పాలనలో నిర్ణయాధికారం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ టిపికల్లీ ప్లూరలిస్టిక్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ and it should be subject to public scrutiny. ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి నిర్ణయాధికారం అది చాలా బహుళత్వాన్ని, భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆ భిన్నత్వం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ నిర్ణయానికి జవాబుదారీ వహించవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వ పాలన పైన ఉంటుంది. ఆ నిర్ణయాన్ని విశ్లేషించి దాని యొక్క మంచి చెడులను నిర్ణయించే అధికారం కూడా ప్రజలకు ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వ పాలన అది తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలా ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలై ఉండాలి. ఆ నిర్ణయాలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి ప్రభుత్వ పాలన. అది ప్రజలకు అల్టిమేట్గా బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. కానీ whereas come to the private administration, డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్ అనేది ఇట్స్ సోల్లీ రిలేటెడ్ టు ఓనర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అతడు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆ నిర్ణయాన్ని వారి సంస్థలో పాటించవలసి ఉంటుంది. ఆ సంస్థలో ఎవరు కూడా ఎదురు చెప్పకుండా దాన్ని పాటించే పరిస్థితి ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉంటుంది. అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ప్రభుత్వం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయానికి ప్రభుత్వము దానికి సంబంధించిన సమర్థన ఇవ్వవలసిన బాధ్యత, దానికి జవాబుదారీ వహించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వ పాలన పైన ఉంటుంది. ఇక అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయంలో చూస్తే, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అకౌంటబుల్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్ ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రభుత్వ పాలన
ప్రజాప్రతినిధులకు లేదా ప్రజలకు బాధ్యత వహిస్తుంది. కానీ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దాని యజమానికి లేదా పెట్టుబడి పెట్టిన ఆ పెట్టుబడిదారికి బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. ఇది ప్రభుత్వ పాలనకు ప్రైవేట్ పాలనకు ఉన్నటువంటి వాటి బాధ్యతలో ఉన్న జవాబుదారిలో ఉన్నటువంటి తేడా. అపాయింట్మెంట్ విషయంలో వస్తే ప్రభుత్వ పాలనలో బ్యూరోక్రసీ ఉంటుందని మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. ఈ బ్యూరోక్రాట్స్ అంతా కూడా దే కమింగ్ టు ద సర్వీస్ త్రూ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ and a specific recruitment process. But whereas in private administration, there is no particular specific recruitment policy. కొన్నిసార్లు యజమాని యొక్క వ్యక్తిగత ఇష్టం ఉండవచ్చు, యజమానికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛగా ఉండవచ్చు. ఎవరినైనా తన వ్యవస్థలోకి తీసుకునే అధికారం ఉంటుంది ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో. కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అందులో ఉండేటువంటి ఉద్యోగులకు తప్పకుండా నిర్దిష్టమైనటువంటి భర్తీ విధానంలో నిర్దిష్టమైనటువంటి పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించి వాళ్ళను సర్వీస్లోకి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వ పాలనకు ఉంటుంది. రెమ్యునరేషన్, వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వేతనాల విషయంలో కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ పాలనలో ఉద్యోగులు నెలసరి వేతనాలు మంత్లీ శాలరీస్ని వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు. కానీ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో నెలసరి వేతనాలతో పాటు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు సంస్థ యొక్క లాభాల్లో కూడా భాగస్వామిగా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అట్లా కాకపోతే మొత్తానికి కొన్నిసార్లు జీతాన్ని వాయిదా వేసే అధికారం కూడా, జీతాన్ని ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఆ జీతాన్ని వాయిదా వేసే పరిస్థితి కూడా ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉంటుంది. రెమ్యునరేషన్ విషయంలో ఇట్లా ఈ విధంగా ఉద్యోగులు నెలసరి వేతనాలను మాత్రమే పొందేటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వ పాలనలో ఉంటే, ప్రైవేట్ పాలనలో జీతాలతో పాటు లాభాలను కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అది ప్రభుత్వ పాలనలో అది సాధ్యం కాదు. ఇక రెవెన్యూ ఆర్ ఇన్కమ్, వాటికి వచ్చేటువంటి ఆదాయాలు మనం వాటి విషయంలో చూస్తే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ట్యాక్స్ల రూపంలో, కస్టమ్స్ డ్యూటీ రూపంలో, ఫీజుల రూపంలో, పెనాల్టీల రూపంలో, ప్రజలు చెల్లించే ఇతర అనేక రకాలైనటువంటి చెల్లింపుల ద్వారా లేదా ప్రభుత్వం చేసే అప్పుల ద్వారా ప్రభుత్వాలు ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వెరాజ్ కమ్ టు ద ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, there is only source is making profit, operating profits. లాభాలను పొందడం ద్వారా, వినియోగదారులకు అమ్మడం ద్వారా వచ్చేటువంటి లాభాల ద్వారా మాత్రమే ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఆదాయం ఉంటుంది. కానీ ప్రభుత్వ పాలనకు మాత్రం అనేక రకాలైన ఆదాయాలు కలిగి ఉండడానికి, సమకూర్చుకోవడానికి ప్రభుత్వ పాలనకు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి కొన్ని తేడాలు. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మనం కొన్ని తేడాలను కనుక మనం చూస్తే, కొన్ని బేసిస్లో వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాలను మనం గమనించినట్లయితే, మీనింగ్, అకార్డింగ్ టు మీనింగ్ there is a difference between public administration and private administration. మనం ఇంతకుముందే దాన్ని చర్చించినాం. Public administration refers to orderly managing the resources to achieve the purposes established by the government. Private administration, the operation, management and organization of the affairs of the business enterprise. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మీనింగ్ బేసిస్లో వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇది ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు, ప్రజల సంక్షేమం, ప్రజల ప్రయోజనం లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది.
ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యాపార లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండి, లాభాల లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండి, పెట్టుబడిదారికి ప్రయోజనం కలిగించేటువంటి లక్ష్యంతో అది పనిచేస్తుంది. ఇది అంటే ఇట్స్ మోటో ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఇట్స్ మోటో, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మోటో ఈజ్ వెల్ఫేర్ ఆర్ సర్వీస్ మోటో. ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ motto is only making profit. What is it? On the basis of what is it, there is a difference between public administration and private administration. It is political process. Public administration is the political process and it is determined by the political representatives or the representatives of the people. ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజల యొక్క ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా పాలన అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇది ఒక వ్యాపార కార్యకలాపాలంగా కొనసాగుతుంటుంది. అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక రాజకీయ ప్రక్రియగా అది ఉంటే, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇది ఒక వ్యాపార ప్రక్రియగా ఉంటుంది. ఆపరేషన్ వైజ్గా దానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ చూస్తే, ఇట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ గవర్నమెంటల్ సెటప్. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ in the scope of government setup, whereas private administration works in the non-governmental setup. ప్రభుత్వ పాలన ప్రభుత్వంలో అంతర్భాగంగా కొనసాగుతుంది, కానీ ప్రైవేట్ పాలన అనేది ప్రభుత్వేతర వ్యవస్థలలో కొనసాగుతుంటుంది. ఇక వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి అప్రోచ్ తేడాలో చూస్తే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక బ్యూరోక్రాటిక్ అప్రోచ్ను కలిగి ఉంటే, ఉద్యోగస్వామ్య దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటే, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక ఇగాలిటేరియన్ అప్రోచ్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే అందరికీ సమానంగా వర్తించడం అంటే ఉద్యోగులందరూ సమానంగా ట్రీట్ చేయబడతారు. ఎవరు కూడా ప్రత్యేకమైన అధికారాలు కలిగి ఉండరు. అది ఆ వ్యవస్థ యొక్క పెట్టుబడిదారుడు, ఆ వ్యవస్థ యొక్క యజమాని యొక్క దృష్టిలో అందరూ కూడా సమానమే. డిసిషన్ మేకింగ్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది ప్లూరలిస్టిక్గా ఉంటుంది, బహుముఖంగా ఉంటుంది, భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అక్కడ తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ కూడా రాజ్యాంగానికి, చట్టాలకు లోబడి, న్యాయానికి లోబడి ఉండవలసిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అది తీసుకునే నిర్ణయం ఏకపక్షమైన నిర్ణయం అయి ఉంటుంది. అది ఆ సంస్థ యొక్క యజమాని తీసుకునే నిర్ణయం అయి ఉంటుంది. ఆ నిర్ణయం ఎక్కడ కూడా ప్రశ్నింపబడడానికి అవకాశం ఉండదు. కానీ ప్రభుత్వ పాలనలో మాత్రం ఆ నిర్ణయం ఎక్కడైనా ప్రశ్నించబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. న్యాయస్థానాల్లో వాటిని సవాల్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇందాక మనం చర్చించినట్టు వాటికి వచ్చే ఆదాయాల్లో ప్రభుత్వానికి ట్యాక్స్ల రూపంలో, ఫీజుల రూపంలో, డ్యూటీల రూపంలో, పెనాల్టీల రూపంలో ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటే, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కేవలం లాభాల రూపంలో మాత్రమే అది తన యొక్క ఆదాయాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక అకౌంటబిలిటీ విషయంలో చూస్తే, మనం ఇందాకే చర్చించినట్టు ప్రభుత్వ పాలన ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. ప్రభుత్వానికి జవాబుదారీగా, ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులకు జవాబుదారీగా, ప్రజలకు జవాబుదారీగా ప్రభుత్వ పాలన ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ పాలనలో జవాబుదారీతనం అనేది ఆ ఉద్యోగులకు తమ యజమానికి జవాబుదారీగా ఉండవలసిన బాధ్యత మాత్రమే ఉంటుంది. యజమానికి అకౌంటబిలిటీగా ఉండవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. ఇక దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ విషయంలో చూస్తే, మనం ఇందాకే చర్చించినట్టు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓరియంటేషన్ వెల్ఫేర్ ఓరియంటేషన్, సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అయితే ప్రాఫిట్ మేకింగ్, బెనిఫిట్ టు ద ఓనర్, ఈ ఓరియంటేషన్ మాత్రమే అది కలిగి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సమ్
comparison between the public administration and private administration. Here we have conclusion part. However, they also complement each other in some respects. మనం ఇందాకే చూసినాం, అనేక విషయాల్లో ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలను ప్రభుత్వ పాలన, ప్రైవేటు పాలన కలిగి ఉంటాయని మనకు తెలుసు. అవి రెండింటికి ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. కానీ వాటికి ఉండే లక్ష్యాలలో మాత్రమే చాలా నిర్దిష్టమైన తేడా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పాలన ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఉంటే, ప్రైవేట్ పాలన యజమానికి లాభాలను ఆర్జించే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. Both public administration and private administration play a crucial role in contributing towards the growth and development of the country in various ways. అవి రెండు వాటి లక్ష్యాలు వేరైనప్పటికీ అవి రెండు కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్గా మొత్తానికి అంతిమంగా అవి దేశం యొక్క, సమాజం యొక్క ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే వాటికి ఉన్న లిమిట్లో తేడాలు ఉండవచ్చు. ప్రభుత్వ పాలనకు ఉన్నటువంటి స్కోప్, పెద్ద స్కోప్, వైడర్ స్కోప్ ఉండొచ్చు. ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉండొచ్చు. వాటికి ఉన్న స్కోప్లో తేడా ఉన్నప్పటికీ వాటి లక్ష్యాలు కూడా అల్టిమేట్గా అంతిమంగా ప్రజలకు సేవలు అందించడమే రెండు కూడా కలిగి ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెయింటైన్స్ ప్రాపర్ లా అండ్ ఆర్డర్, ప్రొవైడింగ్ ఏ peaceful environment to the private administration for better functioning. Public administration, which is also see the functions of private administration also. And it is private administration itself, it is a part and parcel in the, and it is a purview of public administration. ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రత్యేకంగా ఉన్నా అది ప్రభుత్వ పాలన యొక్క నిర్దిష్టమైన నియంత్రణలోనే పనిచేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ పాలన దాని యొక్క సరైన నిర్వహణకు, ప్రశాంతమైనటువంటి నిర్వహణకు సదుపాయాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వ పాలన పైన మనం ఉన్నదని చెప్పుకోవచ్చు. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, ప్రైవేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మే బ్రింగ్ in jobs and prosperity, leading to more revenues and taxes for the public administration. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు కావలసిన జవసత్వాలను, దానికి కావలసిన రెవెన్యూను అందించే వ్యవస్థగా ప్రైవేట్ పాలన ఉంటూనే ప్రభుత్వ పాలన బాధ్యతల్లో కొన్ని ప్రైవేటు పాలన కూడా తీసుకుంటుందని చెప్పవచ్చు. ఉపాధి కల్పన, ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో ప్రభుత్వ పాలన బాధ్యతను కొంతవరకు ప్రైవేటు పాలన కూడా తీసుకొని కొంతమంది ప్రజలకు, దేశంలోని వ్యక్తులకు, చదువుకున్న విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలను ఇచ్చే బాధ్యత కూడా ప్రైవేటు పాలన తీసుకుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా నిర్దిష్టమైనటువంటి తేడాలు రెండింటి మధ్య ఉన్న కేవలం లక్ష్యాలలో మాత్రమే వీటి మధ్య ఒక స్పష్టమైన తేడా ఉంటుంది. మిగతా అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రభుత్వ పాలన, ప్రైవేటు పాలన ఒకే రకమైనటువంటి విధానాలను, ఒకే రకమైనటువంటి కార్యకలాపాలను, ఒకే రకమైన కార్యనిర్వహణ పద్ధతులను అవి అనుసరిస్తాయి. అవి పాటించే పాలనా నియమాలు కానీ, పాలనా సూత్రాలు కానీ, పాలనా సిద్ధాంతాలు కానీ దాదాపు ఒకే రకంగా ఉన్న వాటి లక్ష్యాలలో మాత్రమే భిన్నమైనటువంటి లక్ష్యాలను కలిగి ఉండి నిర్దిష్టమైనటువంటి తేడా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్క్లూడ్ మై లెసన్. హియర్ వీ హ్యావ్ discussed about the public administration and private administration and their scope and their similarities, as well as the nature of public and private administration, and also some comparison between the public and private administration.
Herewith I am signing off. Please watch my lesson. Thank you very much.